بچپن سے کیا سنا؟ علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، احسان کریں گے تجھ پہ۔ صبر کا مطلب کیا؟ اب تک بچپن سے ہی سنا، ابا مر گئے نہ رونا صبر کرو، بیٹا مر گیا نہ رونا صبر کرو۔ یعنی لوگوں کے ذہن میں سوچ بن گئی نہ رونا صبر ہے اور رونا صبر کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ سخت دل لوگ ہیں یا جو لوگ محبتی سے عاری ہے، جن پر رشتوں کو نبھانا بھاری ہے، جب کوئی مرتا ہے ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے، تو کیا وہ صابر لوگ ہیں؟ اور ان اللہ مع الصابرین ان کے لیے جو باپ کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتے، اگر آتے تو ہاتھ بند کر کے کھڑے رہتے، ہم ناپاک کے پڑھ نہیں سکتے، وہ صابر لوگ ہیں۔ مولوی رو رہا ہے بیچارہ باپ کی میت پہ کا یہ بے صبرا ہے، اور شرابی آنکھیں تان کر کے کھڑا ہے، دیکھو کتنے صبر کے ساتھ کھڑا۔ وہ صبر کے ساتھ نہیں ہو تو سوچا ہے بڈھا مر گیا اچھا ہوا تاکہ میرے راستے کی رکاوٹ کی، باپ مرا اچھا ہوا تاکہ مجھے حصہ ملنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ رونا صبر کے خلاف نہیں، رونے سے رکنا صبر نہیں۔ اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا اس حدیث کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے کہ میت پر تو رسول اللہ خود بھی روئے، میت پر حضور خود بھی روئے، اور پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو نشانی ہے محبت ہے۔ رونا بے صبری نہیں ہے، رونا تو محبت کی نشانی ہے۔ کہاں کہاں بتاؤ کہاں روئے؟ اماں خدیجہ کا جنازہ رو رہے، حضرت ابراہیم کو دفن کرنے رو رہے، حضرت ابراہیم کے موقع پر تو لوگوں نے پوچھ لیا یہ ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے سب سے کم سن صاحبزادے، آخری صاحبزادے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان کا وصال ہوا تو حضور دفن کرتے ہوئے رو رہے، خاموش آنسو جاری۔ حضور آپ نے تو منع کیا رونے سے، آپ رو رہے، فرمایا یہ رونا منع نہیں، یہ تو محبت کی نشانی ہے۔ کہ کوئی جدا ہو رہا ہے، کوئی دل کا پھل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی گود خالی ہو رہی ہے، کسی کی گود اجڑ رہی ہے، کسی کے جانے سے تانے کا ذریعہ کچھ بن رہا ہے نا، تو یہ رونا صبر کے خلاف نہیں، محبت کی نشانی۔ حضور روئے، ماں خدیجہ کے جنازے پر روئے، حضرت ابراہیم کے وصال پر روئے، اسی طریقے سے حضرت حمزہ کے جنازے پر روئے، اسی طریقے سے حضرت اسود کے جنازے پر روئے، حضرت شہدائے احد کے جنازے پر روئے۔ حضور علیہ السلام آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حتیٰ کہ بعد وصال بھی حضور امام حسین کی شہادت پر روئے، اٹھا کر کے سیاہ کو دیکھے، دن بھر خون جمع کر رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ابن عباس نے جو خواب دیکھا، تو اب تک ہم نے سمجھا کہ رونا صبر کے خلاف ہے، نہ رونا یہ صبر ہے۔ نہ، ہم صبر کے مفہوم کو شاید ہم نے کہیں نہ کہیں چینج کیا۔ رونے نہ رونے کا تعلق صبر سے نہیں ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنے یا روکنے کے۔ صبر کہتے ہیں رکنے یا روکنے کے۔ تو صبر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اس سے رکنا جس سے اللہ نے روک دیا۔ اب صبر کیا ہوا؟ اس سے رکنا جس سے اللہ نے، اب میت پہ کیا کہتے؟ صبر کر، مطلب رونے سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ میت کے موقع پر لوگ روتے روتے اس کی خوبیاں بنا کر کے بیان کر کر کے نوحہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا مجھے غم کے موقع پر سب سے زیادہ جو آواز بری لگتی ہے
निगाहों से देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं आती? अब मदद क्यों नहीं कि हम रुक नहीं रहे उन कामों से जिन कामों से अल्लाह ने रोका है। हम हर वो काम कर रहे जिससे अल्लाह ने रोका है। वल्लाह कोई बिल्डोजर में इतनी नोक नहीं कि तेरे घर की दीवार को छू सके। बस तूने एक काम करना है कि अल्लाह ने जो हराम किया है तू उससे रुक करके देख और फिर खुदा के घर को सजदे से आबाद करके देख। तेरा घर उजाड़ने वाले खुद तेरा घर बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। हाय आया कितने ताकार के अफसाने से आसमां मिल गए काबे को सनम खा देना। किसी हुकूमत की तलवार में इतनी ताकत नहीं कि तेरी गर्दन का बस तू हराम से रुक जा। लेकिन मुसलमान तू जब तक ज़िना के अड्डे आबाद करता रहेगा, जब तक तू हराम खाता रहेगा, जब तक तू औरतों पर पाप की नजर डालता रहेगा, जब तक तू नापाक घूमता रहेगा, जब तक तू खड़े होकर पेशाब करता रहेगा, जब तक तू इन उलमाए रब्बानीयीन नायबे रसूल से बुग़्ज़ और हसद करता रहेगा। अल्लाह अकबर। जब तक तू अपने माँ बाप को बेहुरमती की नजर से देखेगा, उनको चिल्लाएगा, उन पर चीखेगा, उनकी बेअदबी करेगा, उनकी बेहुरमती करेगा। हाँ हाँ, अपनी जवानी के गुरूर के अंदर, अपनी जवानी के नशे में तेरा नाम अब्दुर्रहमान, अब्दुलसलाम, अब्दुल मुस्तफा तो होगा, लेकिन तेरा किरदार मुसलमानों जैसा नहीं। तू सुबह कर रहा है मुशरिकों की तरह, यहूद और नसारा की तरह, तू चेहरा बना रहा है यहूद और नसारा की तरह। तेरा हाल ये है कि तुझे फिल्म में बैठने के लिए 3 घंटे थकन नहीं होती, लेकिन 10 मिनट तू मस्जिद में नहीं बैठ सकता। हाँ हाँ, तेरा हाल ये है कि तेरे घर की बेटी मुशरिकों की, यहूद और नसारा की बेटियों की तरह बाजारों में बेपर्दा घूम रही है। तेरे घर की शादियों में डीजे बज रहा है, तेरे घर की आंगन के अंदर ढोल बज रहा है, तेरे कानों में ईयरफोन लगा है और तू पूरी रात कभी फिल्म देख रहा है, कभी गाने सुन रहा है, कभी गंदी फिल्म देख रहा है, कभी नंगा नाच देख रहा है। अल्लाह की मदद कब आएगी? बल्कि जब कौम अल्लाह की नाफरमान होती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत काफिरों को खुद खड़ा करता है। उठो, मारो इनका फांसी को। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हलाकू और चंगेज खान का नाम सुना है। इस दौर का कोई जालिम हलाकू चंगेज के बराबर है, सोच भी नहीं सकते। हलाकू और चंगेज, इनके बारे में आप सोच नहीं सकते। हलाकू चंगेज ने जब मुसलमानों पे हमला किया है, कई दिनों तक दजला में पानी नहीं, सिर्फ खून नजर आता, दरिया में खून नजर आता, और सर मुसलमानों की खोपड़ियों में शराब पीते थे वो लोग। लाइब्रेरियां उन्होंने जला करके पानी में बहाई थी। मुसलमानों की बेटियों के साथ वो जुल्म किया है कि कभी वक्त हो, यही उन्वान हो तो इस पर तफसीली गुफ्तगू, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं। इतना जुल्म किया। एक बुजुर्ग, एक वली कहते हैं कि जब उनकी फौज चलती थी तो ऐसा लगता है फौज नहीं चल रही है, जैसे सैलाब आ रहा है, सरों का एक सैलाब है। उस वली ने सोचा कि मैं मुकाबला करूंगा इनका। तो जब वो मुकाबले के लिए गए तो देखा कि नहीं, मैं मुकाबला नहीं कर सकता। आप वली हो के नहीं कर सकते? का इनके सरों पर वलियों की रूहें हैं। किनके सरों पर?
ان کافروں کے چنگیز اور ہلاکو کی فوج کے سروں پر ولیوں کی روحیں اور وہ روحیں تڑپ تڑپ ان کو کہتی ہے اے کافروں ان فاسق فاجروں کو قتل کرو، کیونکہ یہ مسلمان نہ رہے، فاسق فاجر ہو گئے، شراب پی کر فاسق ہو گئے، زنا کر کے فاسق۔ یہ جتنی میری قوم تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ تو نیک لوگ اللہ والے بیٹھے ہوئے، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ کتنے مسلمان ہو، اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تجارت سے لے کر نماز تک کون سے ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر اسلام کتنا ہے؟ ایک یہودی عیسائی جھوٹی قسم کھانے میں، حضرت اگر یہودی کو کہہ دو موسیٰ کی قسم کھائیں، یہ وہ عیسائی سے کہے تو عیسیٰ کی قسم کھائیں، وہ نہ کھائیں گے۔ اور تم 10 روپے کی سبزی اور 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہو۔ کتنے مسلمان ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں۔ ہاں، یہودی اپنا مذہب کسی لڑکی کی بنیاد پہ چھوڑنے کو تیار نہیں، عیسائی اپنا مذہب کسی لڑکے کو دیکھ کر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئے تو اپنا مذہب بھی اس کے قدموں میں رکھتے۔ تو کیا ہلاکو چنگیز خان سے زیادہ ظالموں کا تمہیں انتظار ہے؟ اور ان لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا جو کنیزان فاطمہ کہلاتی ہے، اگر کوئی خوبصورت اور مالدار نظر آ گیا تو اس کے قدموں میں مذہب رکھ دیا۔ یاد رکھنا، مذہب کا کھلواڑ کرنے والوں کو زیادہ دن تک خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیٹی کسی خوبصورت اور مالدار کے چرنوں میں مذہب کی قربانی اور بلی دے رہی ہے تو ایک دن اس پر وہ آئے گا کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگے گا، اور پھر مذہب اسلام بھی اس کو پناہ نہیں دے گا، اور وہ در در بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، عبرت کی موت مرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ان لڑکوں کا حال ہے جو حسن پر، جو دولت پر، جو طاقت پر، ان کے قدموں میں آج اپنا مذہب قربان کر رہے ہیں۔ نادان، ایمان اور اسلام اس دولت کا نام ہے۔ اگر علی اکبر جیسا بیٹا لٹا کر کے اس کو بچا لیا جائے تو بھی سستا ہے، اس لیے کہ اسلام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں۔ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، یہ ہم نے کربلا سے سیکھا۔ 6 مہینے کا معصوم لٹا کر اگر دین بچا لیا جائے تو بھی سستا، اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو دین کہتے۔ تم لڑکی اور لڑکیوں کے قدموں پہ دین قربان کر رہے ہو، تو یہ ان ظالموں جیسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر وہ ظالم آئے کیوں تھے؟ بہت لمبی نہیں کروں گا، ٹائم تو پہلے ہی زیادہ ہوا، تھوڑی دیر غور کرنا، شارٹ کروں گا۔ حالانکہ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے لیکن اب عنوانات کو چھڑنے کا ٹائم بھی نہیں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ یاد رکھنا، تو آخر ہلاکو چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پہ کیوں مسلط کیے گئے؟ اور ولیوں کی روحیں کہہ رہی تھی کافروں ان فاسقوں کو مار ڈالو، قتل کرو، اس لیے کہ اس دور کا مسلمان بھی بہت دولت مند تھا۔ خلافت عباسیوں کی خلافت تھی اور دولت دی تھی، خدا نے بہت مال دیا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ تھا، کئی بر اعظموں پر اسلام کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے بیت المال میں اور شاہی خزانے میں جتنی دولت نہیں ہوتی تھی اتنا بغداد کے ایک ایک مسلمان کے پاس دولت ہوتی، اتنی دولت خدا نے دی تھی۔ لیکن دولت پا کر وہ ایسے ہی بگڑے تھے جیسے میرے ہندوستان کا تاجر بگڑا ہے، جیسے میرے ملک کے لوگ آوارہ ہوئے ہیں، ویسے ہی دولت پائی، دولت دینے والے خدا کو بھولا،
काफिरों जैसी शक्ल बनाई, यहूद और नसारा जैसा कल्चर बनाया, जिंदगी उन्हीं की तरह। हाँ, मुसलमान कहलाता था जब तक गरीब था, आस्थानों पर जाकर के भीख मांगता था, मस्जिदों में आकर के पेशानी रगड़ता था। जब से दौलत मिली है दूसरों के साथ उठना बैठना शुरू किया, अब चर्बी चढ़ी है तो इस्लाम का मजाक उड़ा के कहते हैं यार ये हलाला का तस्वुर मेरे समझ में नहीं आता, जरा मौलवियों को सोचना चाहिए। और तू सोचेगा जिस कानून को मेरे अल्लाह ने अता किया उसके बारे में तू सोचेगा, तेरी इतनी औकात है। इसलिए कि मजहब कहते उसको है जहाँ अकल उतार करके दाखिल हुआ जाता है। और तुझे क्या पता खुदा की हिकमतें क्या है, आ बैठकर बात कर तब तुझे पता चले। जो तेरे समाज में राइज इस्लाम उस हलाले की तायद नहीं करता जो हदीस में वो इतना खूबसूरत है, अगर उसका कॉन्सेप्ट पेश कर दिया जाए तो आज भी चंगेजी और हलाकों के दीवाने इस्लाम के दामन में पनाह लेने पर मजबूर हो जाए। लेकिन तूने पढ़ाई नहीं, दीन नहीं पढ़ा, धर्म नहीं पढ़ा, मजहब नहीं पढ़ा, मसलक नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर, तेरा हाल तो ये है मेरे भाई कि तेरा गुस्ल भी 3 बच्चे पैदा होने के बाद दुरुस्त न हो सका। जिसको गुस्ल करते न आया 3 बच्चों की पैदाइश के बाद भी, वो कम इज्जत पाएगी? वो कब महमूद गजनवी बनेगी? उस कौम को फारूक आजम की तरह इख्तिदार मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर हमारी ख्वाहिश क्या है? अच्छे कपड़े पहनो, इज्जत मिलेगी। अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करो, इज्जत मिलेगी। अच्छी गाड़ियों में घूमो, इज्जत मिलेगी। नादान हो, अच्छे कपड़े पहनने से कभी मना नहीं करता। मैं तो कहता हूँ पहनो, इसलिए कि दूसरों के दरमियान जीना पहनो। अच्छे जूते पहनो, लोगों के दरमियान जीना पहनो। आप कहेंगे आप ये कहाँ से लाते हो? मैंने कहा मैं दीन से इधर उधर हटने को तैयार नहीं, मेरे दीन में सब मौजूद, हमारे मजहब इस्लाम में सब मौजूद है। एक मर्तबा इमाम मूसा काजिम ने बड़े महंगे जूते पहने और बड़े महंगे जूते पहनकर जब बादशाह ने बुलाया तो उसके दरबार में उन्हीं जूतों के साथ गए। बादशाह का नाम तो नहीं लेता। बादशाह ने चिढ़कर कहा आले रसूल सैयद हो, इतने महंगे जूते पहन के आते हो, नबी की औलाद है। हंस के कहते हैं इसीलिए इतने महंगे पहनते हैं कि तुम जैसे दुनियादारों की नजर हमारे जूतों पर रहे, हमारे चेहरे तक पहुँचने लगे। बस हमारे जूते ही देखते रहो, हमारे चेहरे तक नौबत ही ना आए। तो ऐसे जूते पहनो कि लोग तुम्हारे जूते पर ही नजर रखे, चेहरे तक उनकी औकात भी नहीं है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूसा काजिम जैसा चेहरा तो बना। तूने तो चेहरा यहूद और नसारा की तरह बना रखा है। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक ने बड़ा कीमती जुब्बा पहना, एक हासिद आकर के कहने लगा आले नबी होकर के इतने महंगे कपड़े पहनते हो। फौरन कुर्ता उठा दिया तो नीचे टाट था। बोला ये क्या है? तो कहा ये जो टाट है ना उसके लिए, यार के लिए, और ये खूबसूरत जुब्बा तेरे जैसे मुस्कान के लिए, ताकि लोग हमें हकीर न समझें, ताकि लोग हमें हकीर। दुनिया में जीना है तो हमें लोगों के साथ इस तरह का रवैया करना होगा, लेकिन अंदर तो कुछ हो ना। अंदर किसी के लिए हो तो सब ऊपर ही ऊपर कर रहे हो। तो हमें इज्जत कपड़ों से नहीं, हमें इज्जत कीमती मोबाइल से नहीं, हमें इज्जत कारों से नहीं। आपको पता इज्जत मिलना कैसे है? जिस वक्त बैतुल मुकद्दस फतेह होने करने के लिए मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं और मुसलमानों के आगे चाहे वो दूसरी ताकतें हार जाती है तो उनके उलमा बैतुल मुकद्दस की दीवार पर खड़े होकर कहते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग हमसे बैतुल मुकद्दस ले नहीं सकते, क्योंकि हमारी मजहबी किताब में लिखा हुआ है एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा। एक दरवेश बादशाह होगा, उसके हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह होगा।
फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब गैसुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुशाहिदीन फी रब्बिल आलमीन अल्लाहु अकबर। मेरे नबी का जानशीन, मेरे नबी का परवरदा, मेरे नबी का तरबियत याफ्ता, जिसको रसूलुल्लाह ने साया सजाया संवारा निखारा और इतना बुलंद कर दिया कि आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते। ला नबी बादी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। 3 बर्रे आजमों का हाकिम, एक मुल्क का नहीं, 3 बर्रे आजमों के हाकिम को खत लिखा है, बैतुल मुकद्दस आना है। आज देख लो दुनिया के वजीरों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते तो कितना इतराते हैं, फिर भी हाल ये होता है कि लोग नजर उठाकर देखते भी नहीं। जिन लोगों को पता उनको पता है, मुंह तकते रहते तो ये औकात है और हम नए कपड़ों से जाएंगे चार्टर फ्लाइट। मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया के सारे मुल्कों का, वरना कोई मुल्क का आदमी, पड़ोसी मुल्क का आदमी, अड़ोसी मुल्क का मुझ पे नाराज हो जाए कि आप हमारे मुल्क का। मैंने कहा हम तो जनरल बात कहते हैं, शराब के खिलाफ तकरीर करेंगे तो कोई शराबी उठ के लड़ेगा हमारे खिलाफ करे, हमें तो पता ही नहीं शराबी कौन है, हम तो अपनी बात करते हैं। तब ये चार्टर फ्लाइट चोरी चोरी चुपके लिए जा रहे हैं, उनकी बात हो रही है, जो है वो है, जो कौम के पैसे चुरा कर रोजाना नए कपड़े पहन रहे, जो है सो है, हमें नहीं पता कौन है, हम तो जनरल बात करने के आदि करते रहेंगे। जिनकी बेइज्जतियां हो रहे लोग तकते नहीं तकते उनकी तरफ, लेकिन